नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेज आसंता 5 दिन पर्यंत 18टी जिले में तुआकु तुआ छेचिब काचिब वर्षा। तेज राज्य में लगी रही प्रबल अति प्रबल वर्षा। उपकूल ठारू दक्षिण सबुठारे जारी रही वर्षा। आसंता 6 तारिख बेलू बंगोपसागर में एक सृष्टि हेब घूर्णिबलय जार प्रभाव में 6 और 7 तारिख बेलू किसी जिले में निर्दम वर्षा छेचिबा नहीं पूर्वानुमानटी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। ओडिशार आगामी 5 दिन पर्यंत वर्षाटी लगी रहिबो। प्रबल वर्षा नहीं 18टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा, अनुगुड़, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, कलाहांडी रे आगामी 24 घंटा पर प्रबल वर्षा हवा नहीं येलो वार्निंग टी जारी करा जाई अछि। सेबडे कहिसंती विशेषज्ञ माने बंगोपसागर जलीय बाष्पर प्रभाव अधिकटी रहुअछि। फल ओडिशा रे मेघुआ पाग रहुछि एवं प्रबल वर्षा होउछि। फल ओडिशा रे मेघुआ पाग रहुछि एवं प्रबल अति प्रबल वर्षाटी लागि रहिछि। परवर्ती खबर कृषक भाई मानक पई खुशीर खबर समस्त चाषी बैंक खाते आसिबो 18,000 टंका। तेबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे 17तम किस्ती कृषकों अकाउंट को पठा जाई अछि। यह योजना अनुसार पंजीकृत कृषक मानक प्रतिवर्ष 3टी किस्ती 6,000 टंका प्रदान करा जाऊ अछि। किसी जिले में 3,38,357 कृषक पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे पंजीकृत हो सारी जेतेबेले कि यह योजना अधीन रे केवल 29,4916 कृषक लाभटी पाई पारिबे। सेटारे प्राय 44,000 कृषक अछंती जो माने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वंचित होइछंती। एही परिप्रेक्षी कृषि अधिकारी कहिसंती जे जो कृषक माने कौनसी कारणरू योजनार 17तम किस्ती पाई नांती सेमानंकु इकेवाईसी जमी बिहन किंबा एनपीसीआई कार्य करबाकू कुहा जाई अछि। से कृषक माने यथाशीघ्र यह कार्य समाप्त करबाकू कुहा जाइछि। अगस्त मासर शेष सप्ताह किंबा सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह रे 18 किस्ती मध्य प्रदान पाइबो। जदि केवाईसी एवं जमी समस्या समाधान करा जाए बकिया किस्ती सहित 18,000 टंका जमा करा जिवो। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना रे समस्त महिला मानंकु मिलिबो 50,000 टंका। तेबे प्रथम कैबिनेट बैठक रे निष्पत्ति निया जाइथिबा बेले 100 दिन भितर ही लागू करने प्रतिश्रुति देइछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। निष्पत्ति मुताबक सेप्टेम्बर 17 तारिख राज्य में लागू करा सुभद्रा योजना। महिला मानक सशक्तिकरण पर आसंता 100 दिन भितर सुभद्रा योजनाटी लागू करा जिवो। यह योजना रे महिला मानक 50,000 टंकार भाउचरटी प्रदान करा जिवो। एने समस्त गाइडलाइन प्रस्तुत करने को महिला एवं शिशु विकास विभाग को निर्देश दिया जाई सारिछि। परवर्ती खबर खुशीर खबर समस्त परिवार को 3टी लेखाएं मिलिबो मागणा सिलिंडर। तेबे मौसुमी अधिवेशन महिला मानक पई बड़ घोषणा करा जाई अछि। चलित वर्ष बजेट रे महिला मानक पई स्वतंत्र घोषणाटी करा जाई अछि। गृहिणी मानक पई एक बड़ खबर आसीछि। प्रत्येक योग्य परिवार को 3टी गैस सिलिंडर मागणा रे जगाई देबा नहीं एक बड़ घोषणा करा जाई अछि। अवश्य यह घोषणाटी ओडिशा रे पर्यंत होई नाही एबे महाराष्ट्र रे होई अछि। तबे बीजेपी सरकार आसिबा परे खूब शीघ्र ओडिशा रे मध्य समस्त परिवार को 3टी मागणा सिलिंडर दिया जिवो बोली घोषणा करा जाई अछि। परवर्ती खबर खुशीर खबर स्कूल जीवा आसिबा खर्च देबे सरकार। तेबे देशर अधिकांश राज्य में ग्रामांचल शिक्षा व्यवस्था विपर्यस्त अवस्था रही। पिलामानंकु विद्यालय प्रति आकृष्ट करबा लगी सरकार मध्याह्न भोजन पोशाक बंटन साइकेल भली योजना करुछंती। तथापि उपस्थानर हार कम हेबार लागिछि। योजना अनुसार राज्यर सरकार ग्रामांचल नवम एवं 10म श्रेणी छात्र छात्री मानंकु स्कूल जीवा आसिबा लगी भत्ता प्रदान करिवे बोली जଣା पड़िछि। सरकारଙ୍କ ଏହି योजना फଳରେ राज्ୟରେ 21,234 छात्र छात्री उपकृत हेबे। प्रतिदिनर उपस्थान ପାଇଁ 20 टंका धार्य କରାଯାଇଅଛି। अर्थात गोटे दिन स्कूल आसिबा लगी पिलांकु 20 टंका गस्त खर्च मिलिबाकु जाउछि। तेबे ଏହି भत्ता ସେହି पिलाମାନଙ୍କୁ मिलिबो ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରର ଦୂରତା ସ୍କୁଲ ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଅର୍ଥାତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,400 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। परवर्ती खबर बंगोपसागर माड़ी आसुछि एक लघुचाप।
ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ତେବେ ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ବର୍ଷା 50ରୁ 60 ମିଲିମିଟର ରହିବ। ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣଟି 25% ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ରେ 80 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷାଟି ହେବ। 10ରୁ 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ମୋଟ 50ରୁ 60 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ +3 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଧା ତାଲିକା। ତେବେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଜୁନ୍ 25ରେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 5ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମେଧା ତାଲିକା। ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ନାମଲେଖା ଫିଟି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମନୋନୀତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମ୍ସର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ। www.samsodisha.gov.in ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 6 ମାସରେ ସୁନା 8,000 ଟଙ୍କା ହେଲା ମହଙ୍ଗା। ତେବେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ସୁନା ନିଫ୍ଟି ଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛି। ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ଏହା 13.37% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଅବଧି ନିଫ୍ଟିରେ 10.5%କୁ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଅବଧି MCXର ଗୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ପ୍ରାୟ 8,400 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଅବଧିରେ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ 2,279 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଜୁଲାଇରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତର 74,777 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ଏତିକି ଟ୍ରେନ୍। ତେବେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 315ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ପୁରୀକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଅଛି। ବାଦାମପାହାଡ଼, ରାଉରକେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଶପଲ୍ଲା, ପାରାଦୀପ, ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ଼ରୁ ପୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୁଳ, ଗୁଣପୁରରୁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରୁ ପୁରୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଜଗଦଲପୁର ଏବଂ ରାୟପୁରରୁ ପୁରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ରହିବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ରହିବ। ତେବେ ଛୁଟି ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ICT ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସୁବିଧା କରିବ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ତେବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ICT ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିଟାଲ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 290 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ KGBVରେ 7 ଲକ୍ଷ ଝିଅ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। 8 ତାରିଖ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। 8 ତାରିଖ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ବନ୍ଦ ରହିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଛୁଟି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଛୁଟି ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘରୁ ବାହାରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଫଳରେ 6 ତାରିଖରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋ ବସ୍ର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ହେବ ଆମ ବସ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେବା ଭଲ ଅଛି, ବଢ଼ିବ ବସ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ମୋ ବସ୍ର ନାମ ବଦଳି ହୋଇଯିବ ଆମ ବସ୍। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅହମ୍ ଭାବ, ତେଣୁ ଆମେ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ମୋ ବସ୍ ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଠାରୁ ମୋ ବସ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସ୍ ଛକ ଯାଏଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ନାମ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମରେ ବନ୍ୟାର ବିତ୍ପାତ, 46କୁ ବଢ଼ିଲାଣି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଆସାମରେ ବନ୍ୟାର ବିତ୍ପାତ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆସାମରେ ବିଗିଡୁଛି ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି। ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ସହ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 46 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଆଉ 8 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏବେ ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ପୂରଣ ହେବ 30,000 ପଦବୀ। ତେବେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଜିଡିଏସ୍ ପଦବୀ ଅଧୀନରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 30,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଅଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁଲାଇ 15 ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ indiapost.gds.online.gov.in ରେ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ, ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ତାରିଖ 15 ଜୁଲାଇ 2024 ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପ୍ରକାଶ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘୁଞ୍ଚିଲା ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ଆସିଲା ନୂଆ ତାରିଖ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାର ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହାପରେ ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 2024-25 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ପିଜି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 3ରୁ ରାଜ୍ୟର ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାର ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ 8 ତାରିଖ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରି 15 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଛେଚୁଛି ବର୍ଷା, ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଉପକୂଳରୁ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣରୁ ପଶ୍ଚିମ ସବୁଠି ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାଟି ହେବ। 6 ଏବଂ 7 ତାରିଖ ବେଳକୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଆକୁତୁଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।